चार वर्ण चार मजहबा जग विच हिंदू मुसलमाने खुदी बखीली तकबरी खिंचो तान करेण तिंगाणे। आपां थोड़ा जिहा जो कल विचारिया है उन्होंने समझ लईए ताकि साडा ये अगे सबजैक्ट तैयार हो जाए। हिंदुस्तान दे विच वैदिक मत तो बाद इदां कह लीए भी वेदां तो बाद बुद्ध मत की गल आउंदी है, जैन मत की गल आउंदी है। ये वो मत ने जिहड़े हिंदुस्तान च पैदा होए ने, इंडिया च पैदा होए ने। ते अजे असीं गुरमत की गल नहीं करांगे क्योंकि ये अजे गुरु नानक साहब के प्रकाश तो पहलां की गल चलती पई है। फिर इहदे तो इलावा एक मत है जिहड़ा बाहरों हिंदुस्तान दे विच आया है। हालांकि आरियाई भी उन्होंने बाहरों आए ही मन्निया जाता है। जो असीं पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी सभ्यता बाहरों इत्थे आई है। इत्थों के लोग द्राविड़ लोग ने। और हुण ये जिहड़े ने हमलावर हो के आए जां किसी भी नीयत दे विच आए, इन्हां ने हिंदुस्तान नूं इदां कह लीए भी दो कारण ने। एक तो मन्निया जाता भी अपने धर्म के प्रचार के लिए, दूसरा मन्निया जाता भी इत्थे राज करने की इच्छा के नाल इन्हां ने हमला किया है। ये ने इस्लाम के नाल संबंध रखण वाले, मुसलमान धर्म के नाल संबंध रखण वाले। हुण सुभाविक जी गल है भी जिन्हां दा राज हो जाता है उन्हां दे रूल भी चलन लग पैंदे ने। उन्हां दियां बनाईयां होईयां मर्यादावां कानून भी उन्हां दी मर्जी दे ही चलते हैं। फिर ये नहीं वेखे जाते भी वो किसी नूं फायदा देंदे ने जां नहीं देंदे। उन्हां ने अपने हिसाब दे नाल कानून बनाए हुंदे ने। और जदों किसी सभ्यता नूं, किसी राज करदी धिर नूं कई 100 साल हो गए होण ते फिर हौली हौली आम लोकां दे विच भी वो गल जिहड़ी है वो लोकां नूं चेता भी भुल जांदा भी ये साडे उत्ते बाहरों आए ने जां इत्थों पैदा होए ने। कोई इन्हां चीज़ां नूं बहुता मन्निया नहीं जाता, अहमियत जी नहीं दित्ती जाती। मेरे कहण दा भाव इह है भी लगभग 8वीं सदी दे विच हिंदुस्तान दे उत्ते इन्हां दे हमले शुरू हो जाते हैं। तो जदों गुरु नानक साहब महाराज का समा आउंदा है उस वेले पठान राज करते हैं। बाद दे विच वाहिगुरू ते लोधी राज करते हैं, पठान राज करते हैं। मुगलों का समा आ जाता है। हालांकि पहला भी एक बार 1398 दे विच लगभग जिहड़ा तैमूर है वो दिल्ली के तख्त उत्ते काबज हो जाता है मुगलों के रूप दे विच। बदलते रहते हैं पर मेन इन्हां दा जिहड़ा धर्म है वो इस्लाम ही है। कोई पठान बैठ जाता है, मुगल बैठ जाता है, पर मेन उही रहिंदे ने। हुण जदों इन्हां दा राज है किते ना किते सानूं ये भी घटनावां सुणन दे लई मिलदियां ने जां पढ़न नूं मिलदियां ने भी धक्के तो बहुत कीते ने। असीं कल भी पढ़िया है भाई गुरदास साहब जी के विचार नूं कि ठाकुर द्वारे ढाह कै ते ठौड़ी मसीत उसारा। बड़ियां धार्मिक स्थानां की बेअदबी भी हुई है उन्हां दे बारे, क्योंकि उन्हां दे वो धार्मिक स्थान है नहीं सन, इस करके उन्हां ने तोड़े ने। हुण उत्थे लगातार जदों किसी छोटे नूं जिहदे पल्ले पहलां ही कुछ नहीं उहनूं जलील किया जाता है, तो जो मसला सिर्फ जिंदगी का रह जाए तो फिर बहुते बंदे जिहड़े ने वो धार्मिक तब्दीली दे वल आ जाते हैं। सुभाविक जी गल है जिन्हें हमलावर आए जरूरी नहीं भी सारे सिर्फ हमलावरां ने धर्म तब्दील किए ने। उन्हां दे विच सूफी मत भी नाल ही आ जाता है, बड़े प्यार वाले। जिथे सानू औरंगजेब नज़र आएगा उत्थे तुसीं वेखोगे बाबा फरीद जी ने, वो भी तो मुसलमान ही ने, वो बिल्कुल ही डिफरेंट सोच वाले ने उन्हां दे नालों। इनूं असीं विचारते हैं। हुण साईं मियां मीर भी मुसलमान ने, शेख अहमद सरहंदी भी मुसलमान ने। दोवां दी सोच दे विच ज़मीन असमान का फर्क है। ये दोवें गुरु अर्जन साहब महाराज के वेले होए ने। असीं पिछे कारण पढ़े ने गुरु अर्जन साहब महाराज की शहीदी के वेले। हुण इदां कह लीए भी सतगुरु तो पहलां क्योंकि जैन मत का प्रभाव तो घट गया, बौद्ध मत का प्रभाव भी घट गया, क्रिश्चैनिटी अजे हिंदुस्तान दे विच उदों उस रूप दे विच आई ही नहीं। हालांकि वपार उन्हां दा शुरू हो चुका है। ये मुख्य तौर के उत्ते दो धर्म आ गए हिंदुस्तान दे विच उस वेले, हिंदू धर्म कह लीए ते इस्लाम धर्म कह लीए। ये दो मुख्य तौर दिते आ गए। हुण दोवां दियां जिहड़ियां रिवायतां ने वो एक दूसरे नालों वखरियां ने। एक जाना मूर्ति पूजा करता है, दूजा बिल्कुल ही नहीं करता। एक जाने दे धार्मिक स्थान किसी होर रूप दे विच ने, दूसरे दे किसी होर रूप दे विच ने। ते सुभाविक जी गल है जिन्हां नूं इंज लगन लग पैंदा भी मैं ही चंगा हाँ, मैं ही ठीक हाँ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 19-20 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜੇ ਹੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ 1947 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਵਰਨ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਵਾਣਪ੍ਰਸਥ, ਸੰਨਿਆਸ, ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਫਿਰ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨਫੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਫਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਬਲੀ, ਮਾਲਿਕੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 72 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 4 ਹੋ ਗਏ। 4 ਵਰਨ 4 ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 4
ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਫਿਰਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕੱਬਰੀ ਖਿੰਚੋ ਤਾਨ ਘਰੇਨ ਟਿੰਗਾਣੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਈਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਖੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ। ਚੌਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਖੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾ, ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਈਗੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਜਾਮਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੌਜ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕੱਬਰੀ ਈਗੋ ਖਿੰਚੋ ਤਾਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੁਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੁਦੀ ਬਖੀਲੀ ਤਕੱਬਰੀ ਖਿੰਚੋ ਤਾਨ ਕਰੇਨ ਟਿੰਗਾਣੇ। ਟਿੰਗਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ, ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਕਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੁੰਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਭਾਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਸੁੰਨਤ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸੁੰਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਭਾਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਨੂ ਜਨੇਊ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦੀਆ, ਛੱਡ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਈਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਸੁਨਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਭਾਣੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਇਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋਏ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਇਂਦੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਰਾਮ ਤੇ ਰਹੀਮ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾਏ, ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੈ ਖੁਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅਖਵਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਆ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਚਾਰ ਜਣੇ ਡੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਾਮ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਅੱਲਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਇਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਦੋਹੇ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਪਾਂ। ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋਏ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕੈ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਤੇਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਲਾਏ ਕੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੋਹੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਹੋ ਆਓ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਪੁੰਨਿਆ ਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਹੋ ਆਓ, ਅਤੇ ਬਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਘੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਭੁਲਾਏ ਕੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੋਹੇ ਲਾਲਚ ਦੁਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ
ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੜਦੇ ਆ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਗਾ ਗਲਤ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਐਡੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਗਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ। ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਮੌਲਾਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਪੂ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪਾਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਾਈ ਕਿਉਂ ਰੱਸਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਰੱਸਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਛਾਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਸੁਪਨੰਤਰ ਦਿਸੰਤਰ ਬਿਹਾਏ ਗਈ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਓ ਤਹਾਂ ਜਹਾਂ ਮੋਹੇ ਜਾਨੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਧਰਮ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲਹਿ ਉਬਾਰ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌੜਾ ਮੱਲ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਮ ਕਹਿਓ ਨਵਾਬ ਇਹ ਸਰਪ ਬਿਸੂਰੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸੇਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰੇ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡੰਗਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਗਵਾਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌੜਾ ਮੱਲ। ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਕਬਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੁਰਾ। ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੋਵਾ। ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਜੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੋਵਾ। ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਣ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਪੰਚਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਪੰਜ ਤੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ, ਆਪੇ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਵਾ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੇਟ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ, ਕਲਮ ਆਪ, ਪੈਨ ਕਲਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪੇ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ, ਆਪੇ ਲਿਖਣਹਾਰਾ ਹੋਆ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਲੋਵਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ? ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਲੋਵਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਖਹਿ ਖਾ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਮੜੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਬਸ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ, ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਲੋਵਾ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਜਗਤਰ ਤੇ ਧੌਲ ਉਡੀਣਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੋਵਾ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮ ਨੇ, ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਧਰਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਜਗਤਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਪ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੌਲ ਉਡੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੌਲ ਉਡੀਣਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੋਵਾ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਾਪ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਜਗਤਰ ਤੇ ਧੌਲ ਉਡੀਣਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੋਵਾ। ਬਾਝ ਦਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਦਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਝ ਦਇਆ ਬਲਹੀਣ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਬਲਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਝ ਦਇਆ ਬਲਹੀਣ ਹੋਏ, ਨਿੱਗਰ ਚੱਲੇ ਰਸਾਤਲ ਟੋਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮ ਰੋਜ਼ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤ ਕਰੇ ਸੋ ਸ਼ੀਜੈ, ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਧੌਲ ਅਡੀਣਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੋਆ, ਬਾਝ ਦਇਆ ਬਲਹੀਣ ਹੋਏ, ਨਿੱਗਰ ਚੱਲੇ ਰਸਾਤਲ ਟੋਆ। ਖੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਸੰਗ ਬਹੁ ਭਾਰਾ ਹੋਆ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਪੈਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਦੇ ਰਹੇ।
ਖੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਸੰਗ ਬਹੁ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਦ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਧਰਮ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੈਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਖੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਰ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਸੰਗ ਬਹੁ ਭਾਰਾ ਹੋਵਾ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੰਮੇ ਕੌਣ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਦਵੇ? ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਉੱਠੇਗਾ, ਸਾਧੂ ਜਾਗੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ। ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਧਰਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਲਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ, ਸਾਧੂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲ, ਸਾਧ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਧੌਲ ਪੁਕਾਰੇ ਤਲੈ ਖੜੋਆ। ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਕੰਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਕੰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਕਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਿਕੰਮੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਧੌਲ ਪੁਕਾਰੇ ਤਲੈ ਖੜੋਆ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣੇ? ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।